आसनसोल नगर निगम की आलोचना भवन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, कमिश्नर नितिन सिंघानिया सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक में आसनसोल में पानी की समस्या को दूर करने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया और आगे की रूपरेखा पर कुछ फैसले लिए गए। इस संदर्भ में कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कहा कि आज की बैठक में आसनसोल में पानी की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई है। यह पाया गया कि आसनसोल में पानी की स्थिति संतोषजनक है। कुछ इलाकों में जहां से शिकायतें आ रही थी उनको भी दूर कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन परियोजना के तहत आसनसोल नगर निगम का ये लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक आसनसोल के हर घर में पीने के पानी का नल हो, जिससे लोगों को उनके घरों में ही पीने के पानी की आपूर्ति की जा सके। इसके लिए 425 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में नदी से पानी को लाने, उसको शुद्ध करने से लेकर घर घर तक पहुंचाने तक के लिए जो खर्च आएगा उसका हिसाब लगाया गया है। नितिन सिंघानिया ने कहा कि वर्तमान में आसनसोल में पानी की आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन नगर निगम चाहता है कि 2023 के दिसंबर महीने तक हर घर में पानी का कनेक्शन दिया जा सके। इसमें निर्णय लिया गया बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए हमारे आसनसोल नगर निगम में कोई भी पानी की कहीं भी दिक्कत ना हो, इसको लेकर हम रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, रेगुलर एक्शन ले रहे हैं। काफ़ी हद तक जो है पानी का जो भी इश्यूज़ है वाटर सप्लाई का रिजॉल्व हो चुका है। कुछ पॉकेट्स में कहीं से जो है कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि कैसे एज ए शॉर्ट टर्म प्लान कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें ताकि कोई भी हमारे रेसिडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो पानी की। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लान के तहत करीब 425 करोड़ रुपए का एक बड़ा DPR तैयार किया गया है ताकि 2023 के अंत तक आसनसोल के हर घर में पानी की जो हाउस वाटर कनेक्शन है उसको हम इंश्योर कर पाएँ विद सफिशिएंट IG हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैलरी हैं या फिर राइजिंग मेन लाइन्स हैं या फिर OHR हैं, सबकी सफिशिएंट मात्रा में होते हुए सब कर पाएँ। इसको लेकर भी एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है, उसका रिव्यू किया गया और उसको डिपार्टमेंट में भेजा गया। सर आसनसोल में और कुछ काम जो बचा हुआ है उसी के तहत ये DPR तैयार किया गया है, उसको भेजा गया है। हम आशा करते हैं बहुत जल्दी अप्रूवल आने के बाद काम शुरू हो जाएगा। सर ये जो नया ऑलरेडी भेजा गया है, इसमें जो भी हमारे गैप्स हैं हाउस टू हाउस कनेक्शन, उस गैप को पूरा करने के लिए जो भी सपोर्टिंग हमारे IG है, मैंने पानी जो नदी से लेने के लिए जो हमारे इन्फिल्ट्रेशन गैलरी की ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा, वो उनका DPR का एस्टिमेट्स है। साथ साथ जो राइजिंग में लाइन्स होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होता है, उनका उसमें एस्टिमेट्स है। जो हाउस टू हाउस कनेक्शन के लिए जो एस्टिमेट्स होते हैं उनको उसमें रखा गया है। तो ओवरऑल एक पूरा प्लान है जिसके तहत हम आशा करते हैं कि दिसंबर 2023 तक जो है आसनसोल के हर घर में पानी हम मुहैया करा पाएंगे। हाउस टू हाउस कनेक्शन पानी ऐसे सफिशिएंट है, लेकिन हर घर में एकदम टैप होगा, इसका एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। अच्छा सर, अभी जो वाटर क्या किया जा रहा है कि पानी की क्वालिटी को लेकर कोई ऐसा कंप्लेंट हमारे पास आया नहीं है। हम रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, हमारे जो OHR की जो सफाई होती है वो रेगुलर हो रही है। जो वाटर टैंकर्स से हम पानी सप्लाई करते हैं उनकी रेगुलर सप्लाई होती है। पानी की टेस्टिंग्स हमारी रेगुलर होती है जो हमारे पंपिंग हाउसेस से सप्लाई होती है। कोई कंप्लेंट नहीं है, हम विजिलेंट हैं ताकि पानी की कहीं भी कोई क्वालिटी में कोई समस्या ना हो। मवेशियों की तस्करी के मामले में आज आरोपी विकास मिश्रा को आसनसोल CBI अदालत में पेश किया गया। आज CBI ने विकास मिश्रा को अपनी हिफाजत में लेने के बजाय जेल हिफाजत की मांग की। वहीं विकास मिश्रा के वकीलों ने उनकी जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने विकास मिश्रा को अगले 22 तारीख तक जेल कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया। ঠিক আছে
আজকে RC-19 ক্যাটলেস স্মাগলিংয়ের কেসে বিকাশ মিশ্র সিবিআই হেফাজত থেকে কোর্টে প্রডিউস হয়েছিল। সিবিআই আর ফার্দার পিসি প্রেয়ার করেনি, সিবিআই জেসি প্রেয়ার করেছিল, মানে জেল হাজতে পাঠানো হয়। এবং বিকাশের পক্ষ থেকে আমরা জামিনের আবেদন করেছিলাম। বিচারক দুপক্ষকে শোনার পর জামিনের আবেদনটি খারিজ করেছেন এবং 22 তারিখ অবধি বিকাশ মিশ্রকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। কোন কোন কেসে कैटल स्मगलिंग केस RC-19। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी शिकस्त के बाद भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में खासा असंतोष है। रविवार शाम को इसी की एक बानी आसनसोल के जिला भाजपा कार्यालय में तब दिखी जब तकरीबन 150 भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंचे और पश्चिम बर्धमान जिला भाजपा अध्यक्ष दिलीप दे के सामने इस हार को लेकर अपना असंतोष जाहिर किया। कहा जा रहा है कि ये सभी कार्यकर्ता बेहद नाराज थे और काफी ऊंचे स्वर में उन्होंने दिलीप दे के साथ बात की। हालांकि जब हमने दिलीप दे से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ कार्यकर्ता आए थे जो इतनी बड़ी हार के बाद नाराज थे, निराश थे। उन्होंने इस हार के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कल नहीं हुई। वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता शंकर चौधरी का भी कहना था कि हार के बाद भाजपा कार्यकर्ता थोड़े से निराश थे और वे इस तरह के कारणों को जानने के लिए दिलीप दे के पास पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि ये कोई बड़ी घटना नहीं थी और कार्यकर्ताओं में इस तरह हार को लेकर गहरी निराशा है। यही वजह है कि कल वे भाजपा जिला अध्यक्ष से इस संबंध में सवाल करने आए थे। हालांकि इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता अभिजीत ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह तो होना ही था क्योंकि इतनी बड़ी पराजय के बाद भाजपा के कार्यकर्ता काफी निराश हैं। দাদা বিজেপি পার্টি অফিসে রীতিমতো হাঙ্গামা হাতাহাতি হয়েছে, আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরা যেটা ছবিটা দেখতে পেয়েছি, যে ভাইরাল ভিডিও হচ্ছে, কেন এরকম হলো কি বলবেন? কালকে দুঃখের বিষয় যে কালকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যালয় সাতগ্রামে তাকে টিএমসিরা নিজের আমাদের ঝান্ডা সরিয়ে নিজের ঝান্ডা লাগিয়েছিল টিএমসি। তো অগ্নিমিত্রা পাল সবাই যে ওই ঝান্ডাটাকে আমরা নামিয়ে আমরা বিজেপি ঝান্ডা লাগালাম, লাগিয়ে ওইখান থেকে সন্তোষ সিংয়ের মেয়ে একটা কার্যক্রম ছিল রিং শিরোমণি জামুরিয়ায় প্রোগ্রাম করে ওইখান থেকে একজন আমার কাজকর্তা, যেটা আমাদের কাজক্রম যে কর্মীদের পাশে সব সময় আমরা থাকি, ওর কাছে বাড়িতে গেছিলাম। তখনই 5টা নাগাদ ফোন এলো কি জেলা অফিসে একটা নিজেদের মধ্যে হয়তো কথা কাটাকাটি হচ্ছে। আমিও মোবাইলে শুনলাম কি হ্যাঁ চেঁচামেচি হচ্ছে একটু। আমি দৌড়ে পার্টি কার্যালয়ে গেলাম। যাওয়ার পর দিলীপ দা ছিল আমাদের জেলা সভাপতি ছিলেন, তো ওনার পাশে বসলাম। তারপরে কর্মীদের প্রায় 150 কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষোভ বিক্ষোভ ছিল। তো এই ইলেকশন গেছে, আপনারা জানেনই কি ইলেকশনে হারার পর কর্মীদের ভিতরে নিজের যে ব্যক্তিগত নিজের যে শান্ত থাকার ক্ষমতা সেগুলো হারিয়ে যায় এবং ওরা সব জেলা সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করছিল আমরা কেন হারলাম, তার সমীক্ষা দরকার। টাকা পয়সায় অনেক অনেক বুথে টাকা কম পৌঁছেছে, কোনো জায়গায় বেশি দেওয়া হয়েছে, সেসব ওরা প্রশ্ন করছিল কি আপনি আমার উত্তর দিন। দিলীপ দা যা বলছিলেন উনি উত্তর দিচ্ছিলেন কি ঠিক আছে যেখানে পৌঁছায়নি সেখানে পরে দেওয়া হবে আপনাদের এই ক্ষোভ বিক্ষোভ। তো এই ক্ষোভ বিক্ষোভের মধ্যে চেঁচামেচি হচ্ছিল, সেরকম আর কোনো কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি। আমরা ছিলাম, আমরা 40-43 বছরের কাজকর্তা, আমরা চাই না কোনো দিন কি আমাদের পার্টি অফিসে বা পার্টিতে কোনো রকমে কোনো ভুল কোনো কাজ হয়ে যায়, তার ফলটা যেন পার্টি ভুগে। সেই জন্য আমরা সব শান্তি করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কেন এরকম হলো কি মনে করছেন যে সামনে 2024 ইলেকশন এইভাবে চলতে থাকলে আমরা কিভাবে জয়লাভ করবেন? এবার অভিযোগ আছে যে পার্টি কর্মীরা নাকি পাত্তাই পায়নি, তাদেরকে কাজে নেওয়া হয়নি, তাদেরকে ইউজ করা হয়নি, গ্রাউন্ড লেভেলে যারা আছে তাদেরকে ইউজ করা হয়নি, বড় নেতা যারা আছে আদি বিজেপি বরং নব বিজেপির একটা বিবাদের কথা উঠে আসছে, পুরনো বিজেপিদের কর্মীদের পাত্তাই দেওয়া হয়নি। দেখুন ব্যাপার হচ্ছে পুরনো যারা কাজকর্তা বরিষ্ঠ কাজকর্তা
माननीय शुभेंदु अधिकारी महाशय उन्हीं आज থেকে 10-15 दिन দাদা বিজেপি পার্টি অফিসে রীতিমতো হাঙ্গামা হাতাহাতি হয়েছে, আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরা যেটা ছবিটা দেখতে পেয়েছি, যে ভাইরাল ভিডিও হচ্ছে, কেন এরকম হলো কি বলবেন? কালকে দুঃখের বিষয় যে কালকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যালয় সাতগ্রামে তাকে টিএমসিরা নিজের আমাদের ঝান্ডা সরিয়ে নিজের ঝান্ডা লাগিয়েছিল টিএমসি। তো অগ্নিমিত্রা পাল সবাই যে ওই ঝান্ডাটাকে আমরা নামিয়ে আমরা বিজেপি ঝান্ডা লাগালাম, লাগিয়ে ওইখান থেকে সন্তোষ সিংয়ের মেয়ে একটা কার্যক্রম ছিল রিং শিরোমণি জামুরিয়ায় প্রোগ্রাম করে ওইখান থেকে একজন আমার কাজকর্তা, যেটা আমাদের কাজক্রম যে কর্মীদের পাশে সব সময় আমরা থাকি, ওর কাছে বাড়িতে গেছিলাম। তখনই 5টা নাগাদ ফোন এলো কি জেলা অফিসে একটা নিজেদের মধ্যে হয়তো কথা কাটাকাটি হচ্ছে। আমিও মোবাইলে শুনলাম কি হ্যাঁ চেঁচামেচি হচ্ছে একটু। আমি দৌড়ে পার্টি কার্যালয়ে গেলাম। যাওয়ার পর দিলীপ দা ছিল আমাদের জেলা সভাপতি ছিলেন, তো ওনার পাশে বসলাম। তারপরে কর্মীদের প্রায় 150 কর্মী উপস্থিত ছিলেন, তাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষোভ বিক্ষোভ ছিল। তো এই ইলেকশন গেছে, আপনারা জানেনই কি ইলেকশনে হারার পর কর্মীদের ভিতরে নিজের যে ব্যক্তিগত নিজের যে শান্ত থাকার ক্ষমতা সেগুলো হারিয়ে যায়। এবং ওরা সব জেলা সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করছিল আমরা কেন হারলাম, তার সমীক্ষা দরকার। টাকা পয়সায় অনেক অনেক বুথে টাকা কম পৌঁছেছে, কোনো জায়গা বেশি দেওয়া হয়েছে, সেসব ওরা প্রশ্ন করছিল কি আপনি আমার উত্তর দিন। দিলীপ দা যা বলছিলেন উনি উত্তর দিচ্ছিলেন কি ঠিক আছে যেখানে পৌঁছায়নি সেখানে পরে দেওয়া হবে আপনাদের এই ক্ষোভ বিক্ষোভ। তো এই ক্ষোভ বিক্ষোভের মধ্যে চেঁচামেচি হচ্ছিল, সেরকম আর কোনো কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি। আমরা ছিলাম, আমরা 40-43 বছরের কাজকর্তা, আমরা চাই না কোনো দিন কি আমাদের পার্টি অফিসে বা পার্টিতে কোনো রকমে কোনো ভুল কোনো কাজ হয়ে যায়, তার ফলটা যেন পার্টি ভুগে। সেই জন্য আমরা সব শান্তি করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কেন এরকম হলো কি মনে করছেন যে সামনে 2024 ইলেকশন এইভাবে চলতে থাকলে আমরা কিভাবে জয়লাভ করবেন? এবার অভিযোগ আছে যে পার্টি কর্মীরা নাকি পাত্তাই পায়নি, তাদেরকে কাজে নেওয়া হয়নি, তাদেরকে ইউজ করা হয়নি, গ্রাউন্ড লেভেলে যারা আছে তাদেরকে ইউজ করা হয়নি, বড় নেতা যারা আছে আদি বিজেপি বরং নব বিজেপির একটা বিবাদের কথা উঠে আসছে। পুরনো বিজেপি কর্মীদের পাত্তাই দেওয়া হয়নি। দেখুন ব্যাপার হচ্ছে পুরনো যারা কাজকর্তা, বরিষ্ঠ কাজকর্তা, মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় উনি আজ থেকে 10-15 দিন আগে ইলেকশনের আগে এসেছিলেন এবং বরিষ্ঠ কাজকর্তা সম্মেলন করা হয়েছিল। তাতে প্রায় 150 মতন বরিষ্ঠ কাজকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমিও নিজের বক্তব্য রেখেছিলাম কি পুরনোদেরকে আপনারা কাজে লাগান। 2014-তে তখন তো কোনো নতুন কাজকর্তা ছিল না, যারা টিএমসি থেকে এসে যারা আজকে নেতা হয়ে যাচ্ছেন পুরো পশ্চিম বাংলায়, নট অনলি আসানসোল, পুরো পশ্চিম বাংলায় যে নেতা হয়ে যাচ্ছেন, বড় বড় নেতা নিজেকে দেখাচ্ছেন আমি বড় বড় নেতা। তো সেই সময় 14-তে কেউ ছিল না, আর 14-তে 2টো সিট পশ্চিমবাংলায় জিতেছিলাম, এক শিলিগুড়ি এক আসানসোল। সেই সময় তো আমরাই ছিলাম কাজকর্তা, আমরাই তো জিতালাম। না ঝাড়খণ্ড থেকে লোক এসেছিল আর না টিএমসি থেকে বিজেপিতে কেউ এসেছিল। যারা পুরনো কাজকর্তা ছিল তারা জিতিয়েছিল। সেই দুর্দিন অবস্থায় আমরা বিজেপিকে জিতিয়েছিলাম। তো আজকে এই যে সুদিন, এই দিনে তো আমাদের একটা 18টা কেন 36টা হওয়া উচিত, কিন্তু তার কারণ যেগুলো আছে তার তদন্ত করা উচিত কি কেন পশ্চিম বাংলায় এই পরিস্থিতি হলো। জনতা, পশ্চিম বাংলার জনতা কী চায়? বিজেপি মুখ। আমি সেদিন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের সামনে বললাম কি লোকজন চাইছে বিজেপির মুখ, টিএমসি ডুপ্লিকেট মুখ চায় না বিজেপিতে, কি যারা টিএমসি থেকে এসে বড় বড় নেতা হয়ে যাবেন সে মুখ জনতা চায় না, চায় বিজেপি মুখ। যারা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করে এসছে ওদেরকে লোকে চাইছে। যতদিন না সত্যিকারে যারা বিজেপি লোক সামনে আসবে ততদিন আমার মনে হচ্ছে না সংগঠনে ভালো হবে। কারণ কি বাংলা জনতা বহু সচেতন জনতা, শিক্ষিত জনতা, ভোটাররা শিক্ষিত, এরা সব চায় কি যারা বিজেপি টিএমসি খেলাফ মানে বিজেপি। আর যদি টিএমসি থেকে আসা লোকই বিজেপি নেতা হয়ে যায় তা পাবলিক কেন ভোট দিবে? জনতার মধ্যে এই বিক্ষোভটা আছে, জনতাও চাইছে কি বিজেপি
যদি বিজেপি সত্যিকারের যারা বিজেপি ফিগার বিজেপি চেহারা যদি সামনে রাখা হয় নিশ্চিতভাবে 2024 এবং 26-এ বিজেপি জয় লাভ করবে। পুরসভার আগে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম জেকে কোম্পানির নাম, বিষয়টা কি বলবেন? এখন জেকে মানে জেকে কি জেকে মানে এমন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যারা বারবার ব্যর্থ হচ্ছে, আপনারা বলছেন যাদের কাছে জবাবদিহি চাইছেন, যারা তৃণমূল থেকে এসেছেন। হ্যাঁ, তৃণমূল থেকে আসা কে আর এক দুজন আছেন যারা তৃণমূল থেকে এসছেন, যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেটা তো নিশ্চিত সবাই জানে। দিস ওয়ান দি ওপেন সিক্রেট, সবাই জানে কি ওনারা বিধানসভায় দাঁড়িয়েছিলেন, বিধানসভা হারলেন, তারপরে ওনাদেরকে আসানসোল কর্পোরেশন নির্বাচনে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ইনচার্জ কো ইনচার্জ, সেখানে রেজাল্ট ভালো হলো না, আমরা হারলাম। তারপরে আবার লোকসভা দায়িত্ব দেওয়া হলো, লোকসভাও আমরা 3 লক্ষ ভোটে হারলাম। তো পার্টি কাজকর্তা যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে, লড়াই করেছে, মার খেয়েছে, জেল যাচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে, সে কাজকর্তা তো নিশ্চিতভাবে প্রশ্ন করবে কি যখন আমরা ইনাদের নেতৃত্বে বারবার হারছি তো উনাদেরকে বারবার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? ওই এনারা একটা কার কথা বলছেন? যা কথাটা আপনি বলছিলেন সেই কথাটা আমি বলছি। নামটা যদি বলতেন। নামটা তো আপনি জানেন, আমি তো বলছি 2 জন ব্যক্তি যারা এসছেন। তো যতদিন না এই শুধরাবে ততদিন পার্টি মনে হচ্ছে সাংগঠনিক মঙ্গল হবে না। যে ব্যক্তি সত্যিকারে বিজেপির লোক, বিজেপির মুখ, বিজেপি চেহারা, সেই চেহারাকে সামনে আনতে হবে, তখনই পশ্চিম বাংলার জয়লাভ করবে। আপনার নাম আর পরিচয়? শঙ্কর চৌধুরী, মুখপাত্র, ওবিসি মোর্চা, পশ্চিম বাংলা। দাদা, গতকাল দেখা গেছে আপনাদের জেলা পার্টি অফিসে একটা আপনাদের কার্যকর্তা থেকে মিটিং ছিল, সেখানে আছে বিশৃঙ্খল অবস্থায় হয়েছিল এবং আপনাকেও আঙুল দিয়ে কথা বলছেন, আপনি কী বলবেন এই ঘটনাটাকে? এক নম্বর হচ্ছে যে কালকে কোনো আমাদের জেলা পার্টি অফিসে মিটিং ছিল না। আমাদের যেটা মিটিং হয় সেটা জেলা সভাপতি ডাকে, সেই ধরনের কোনো মিটিং ছিল না। হ্যাঁ, তবে কিছু কার্যকর্তা এসেছিলো, তারা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। আমি আমার রুমে তাদেরকে ডাকি, তারা বিভিন্ন অভিযোগ জানায়, বিশেষ করে এত ভোটে কী করে আমাদের হার হলো। তো এইটা নিয়ে তারা বিভিন্ন বক্তব্য আমাকে জানিয়েছে, সেগুলো আমি লিপিবদ্ধ করেছি। তো তাদেরকে আমি জানিয়েছি যে এটা নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান চলছে, কী জন্য এই হারটা হলো, আর নির্দিষ্ট সময় তোমাদেরকে জানানো হবে। তো কার্যকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তার মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ করেছে, এই ঘটনাটা ঘটেছে। কিন্তু ওটা সামান্য ব্যাপার আছে, এটা ঘটতেই পারে। একটা যে হার, সেটা একটা কার্যকর্তাদের বিরাট ধাক্কা লেগেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের যেটা মনের বহিঃপ্রকাশ সেটা কালকে আমার সামনে এটা রেখেছে, এটাই বিষয় ছিল, আর কিছু। তিনটে বিষয় এর মধ্যে উঠে আসছে। একটা অভিযোগ হচ্ছে যে পার্টি থেকে যে ফান্ড দিয়েছিল সেটা ঠিক জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হয়নি। না, পার্টির ফান্ডের যেটা ব্যাপার আছে, 17C ফর্ম যেটা আমাদের বুথে যারা বসে তাদের টাকাটা সত্যিকারের লেটে পৌঁছিয়েছিল। তখন ভোটের যেটা আছে প্রায় শেষ মুহূর্তে ওটা এসে পৌঁছিয়েছে। তো কোনো একটা বিধানসভায় যেরকম আসানসোল উত্তরে এটা আর ওদের কাছে পৌঁছায়নি এখনও পর্যন্ত, কাল রাত অবধি সেটা শর্ট আউট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে বলা হচ্ছে জিতেন্দ্র তিওয়ারি পাণ্ডবেশ্বরে 2 ঘন্টা আটকে ছিল, হ্যাঁ, এবং সেখানে তৃণমূল নেতা সুজিত মুখার্জি আসার পরে ব্যাপারটা মিটমাট হয়, অর্থাৎ ওদের 2 ঘন্টা তিনি ভোটে কোনো নজরই দেন। আচ্ছা, এই বিষয়টা আমার থেকে ভালো জিতেনদা বলতে পারবেন। এখন এই উত্তরটা জিতেনদার কাছে নেওয়াই ভালো আমার মনে হচ্ছে। তবে আমার কাছে যেটা খবর আছে, জিতেন তিওয়ারি আর উনি পাণ্ডবেশ্বরের নির্বাচনের ব্যাপারে উনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আর উনি নিয়েছিলেন। আমার কাছে যেটুকু খবর আছে, ওনার তো একটা বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওনার মেয়ের, ওই নিয়ে উনি ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যেও আর উনি পাণ্ডবেশ্বরের ব্যাপারে সদার্থক যে ভূমিকা সেটা উনি নিয়েছিলেন, আমার কাছে এটা খবর আছে। দেখুন, এটা তো হওয়ারই ছিল, কারণ যেভাবে আজকে বিজেপি পরাজিত হয়েছে তাতে আমি মনে করছি যে বিজেপির যারা কর্মী
তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে এবং এই হতাশার প্রতিফলন হচ্ছে কালকের ঝামেলা। এছাড়াও আপনাদের যেটা আমরা বলে থাকি যে যদিও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এটা বিজেপি পার্টির, কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি যে এখন বিজেপির ঝান্ডা লাগাবার লোক নেই। তারা এজেন্সির মাধ্যমে লেবারদের মাধ্যমে ঝান্ডা লাগাচ্ছে, তারা বুথে বসাচ্ছে টাকা পয়সা দিয়ে ছেলেদের। তো এইভাবে একটা পার্টি তো চলে না বা চলতে পারে না। তারই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পেলাম হয়তো সে কালকের ঘটনায়।